السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ ناظرین، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا۔ پرامن ریلی ہوگی، آپ سب کمر کس لیں۔ اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہمیں آپ دیکھ رہے اسلام آباد ہیں ہائی کورٹ ایم نے اے جلسے نیوز۔ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے۔ اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، سٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے۔ اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہے۔ آپ لہٰذا دیکھ رہے ان ہیں ایشوز پہ ایم اے ہمارے یہ نیوز۔ 2 احتجاج ہیں، آپ سے شرکت کی التجا ہے۔ اس میں وکلاء تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامل اس کے بارے میں سردار لطیف کوسہ صاحب کچھ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو، اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں۔ آپ ایک دیکھ رہے اور ہیں جو ایم ہے اے حسب نیوز۔ العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور لندن پلان آپ دیکھ رہے آپ نے ہیں دیکھ ایم اے لیا کہ نیوز۔ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے۔ آپ تو دیکھ ہم رہے ہیں ایم نے اے جو نیوز۔ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو آپ دیکھ رہے تشدد اور ہیں دباؤ ایم اے کا نیوز۔ ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں، اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں۔ اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے، کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف، نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے، نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے، یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے۔ تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا، جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے اور شوکت عزیز کا فیصلہ
शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाज़र में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। सो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे आप हैं। देख रहे पाकिस्तान हैं तहरीक MA इंसाफ न्यूज़। के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लुत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे। आप पहले देख भी रहे हमने हैं दुनिया में MA साबित कर न्यूज़। दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, वो इन 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत देख ने रहे जो हैं है MA फैसला दे न्यूज़। दिया। इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है। और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है। और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। सो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू। रहा करो वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। आज बड़ी तादाद में सियासी क़यादत भी और वकला की क़यादत भी आज मुलाकात करके आई है। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि कल से बहस हो रही है कि जो ये 6 जजेस ने खत लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, जो कि कल का फोरम नहीं है। ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर लिखा जाता तो इसकी हैसियत हो। आज इस हवाले से और चीफ जस्टिस के मामले में मुलाकात भी है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक आज की मुलाकात की ताल्लुक है कि बड़े सारी लीडरशिप भी आ गई, तो देखिए बहुत सारों ने पहले से कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे और वो कंटेम्प्ट में पड़े हुए थे। बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे। ऐसे भी हैं जो 7 मरतबा आए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली, तो आज फाइनली इजाज़त मिली है, तो इसीलिए ज़्यादा सारे आ गए क्योंकि पहले से ऑर्डर मौजूद थे। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है, तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है। और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज जरूर इलामिया जारी करेगी। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। अदरवाइज वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उसमें सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और पूरी सुप्रीम कोर्ट उस पे बैठ गई। तो लिहाजा ये मैटर जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम आप कोर्ट देख रहे दोनों हैं के नोटिस में आ MA चुका है न्यूज़। और दोनों इस पे डेलिब्रेशन कर चुके हैं। एलामिया भी आएगा। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी, बल्कि इस मसले का दायमी हल निकालेगी। शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।